जिथे बंदगी दी बहर होए, जिथे कोई बात बंदे नूं बंदा बनने वास्ते, उहदे आत्मक सुधार वास्ते होए। क्योंकि भी भाई साहब भाई नंद लाल जी का ही संदेश है कि बंदा पैदा शुद्ध पर आए बंदगी, खुश इलाजे हस्त बहर बंदगी। असीं कई वार सोचते हाँ बंदा मां के कुख तो पैदा होंदा आ, नहीं, मां की कुख तो क्रीचर पैदा होंदा है। जस्ट अ क्रीचर इज एक्चुअली टेकिंग बर्थ फ्रॉम ए काइंड ऑफ जिहड़ा एक मैमल बायोलॉजिकल एक्ट है उहदे विचों। जिहड़ा बंदा आ इत्थे बनना पैंदा आ, यू हैव टू। इसे करके अज दा स्कॉलर कहंदा है वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग, वी आर ह्यूमन बिकमिंग। असीं बनन जा रहे हैं जे असीं उहो जिहा संग, उहो जिहा साथ, उहो जिहा आला दुआला लभांगे ते। इसलिए कहा गया बंदगी दी कुख तो बंदे दा जन्म हुंदा है। बंदा पैदा शुद्ध पर आए बंदगी। जिथे इहदी अनहोंद है वो संगत, वो कंपनी, वो आला दुआला, डेफिनेटली बंदा उस लैवल ते अपने आप को नहीं मान सकता, उस कंप्लीटनैस को नहीं इंजॉय कर सकता। देयर आर अगेन सो मैनी एक्चुअली मैसेजेस इन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज। जे मैं हुण भी कहा तो मेरी सुरत च पिछे लायन होंदे लगे जा रहे हैं उस तरीके दे नाल। बाबा कबीर जी के बचन असीं कई बार दोहराने हाँ। वो जिक्र करते कि जिहड़ी आसमान तो डिग रही स्वांती बूंद है साडी जिंदगी दे नमिंद है एक रूप दे विच। कबीर निर्मल बूंद आकाश की पर गई भूम बेकार, बिन संगत यों मान गई होए गई पट छार। कबीर निर्मल बूंद आकाश की लीनी भूम मिलाए, अनक सियाने पच गए ना निर्वारी जाए। जिहड़ी ह्यूमन लाइफ आ एक उस आसमान तो डिगण वाली जिन्हों सी ड्रॉप ऑफ रेनी वाटर कहने एक स्वांती बूंद है एवें आ रही। उस पॉसिबिलिटीज़ ने टन्स ऑफ पॉसिबिलिटीज़। वो बहुत कुछ हो सकती, बन सकती, बहुत कुछ दे सकती है, बहुत कुछ प्राप्त कर सकती है, पर सब डिपेंड करता है उन्होंने एनवायरमेंट, संगत, माहौल की मिलेगा। वो आ रही स्वांती बूंद न आसमान तो डिगदी नूं सिप्पी का मूँह खुलिया मिल जाए, उहदे च पै जाए, दुनिया का सब तो प्रीशियस जरम जिहड़ा है प्रीशियस जैम बनेगी। वो मोती बनेगी, एक सुच्चा मोती जिहदी शायद किसी लैवल ते प्राइज भी तय ना कोई कर सके, इतना कीमती मोती बन जाएगी। वही स्वांती बूंद जिहड़ी आसमान तो डिग रही है, किते शैफरॉन का जिहड़ा फ्लावर हुंदा आ केसर, उहदे मकरंद च पै जाए, बेशकीमती खुशबू ते मिठी ताद का हिस्सा बन जाएगी। उही किते स्वांती बूंद आसमान तो गिर रही जिहड़ी है वो किते चंदन की सिल्ली ते पै जाए, उहदे उत्तों कोई उन्होंने उतार लवे डिग्गी हुई नूं, दुनिया का सब तो नैचुरल ते बेस्ट जिहड़ा है परफ्यूम बनेगी, इत्र बनेगी, फ्रैगरेंस फैलाएगी। उही आसमान की स्वांती बूंद जिहड़ी है किते थल्ले आके सप दे मूँह च पै जाए, दुनिया का सब तो खतरनाक जहर बनेगी। उही स्वांती बूंद आसमान तो डिग रही जिहड़ी है किसी कलर की सरजमीन के उत्ते, जिहड़ी जमीन जिहदे च फर्टिलिटी नहीं हैगी, जिहदे च फर्टाइल लैवल नहीं हैगा, उहदे च पै जाए, उत्थे गंदा पानी बनेगी, सड़ांध आएगी, बदबू आएगी। उही स्वांती बूंद जिहड़ी है डिग रही किते बलदे हुए कोले ते पै जाए, सड़ के सवाह हो जाएगी संगत। सो ये है जीवन दे विच पॉसिबिलिटीज़ ने, वी आर ऑल ऑनिंग दोज पॉसिबिलिटीज़, बट इट ऑल डिपेंड संगत कहो जी है, आला दवाला की है। जे बाबा कबीर जी ने कहा कबीर निर्मल बूंद आकाश की पर गई भूम बेकार, धरती ते डिगी बेकार हो गई, बिन संगतियों मान गई होए गई पट छार। संगत सही नहीं मिली, पट छार बिल्कुल बेकार हो गई, कोले ते पै के सड़ गई, जिवें इस किस्म की हालत है। कबीर निर्मल बूंद आकाश की लीनी भूम मिलाए, किते उपजाऊ जरखेज उस जगह ते पै गई। कुछ में उलामा ने कहा सीगा ना कि ये ज़मीन बड़ी जरखेज है बशर्ते कि थोड़ी नमी इसमें हो, किते उसकी नमी बन जाए हो, तो उस नमी दे विचों फिर जो फिर बूटे उगते, फुल उगते, फसलां उगदियां, बिरख उगते, वो फिर कितनियां नवाज देंदे, वो कितनियां दा पेट भर देंदे, कितनियां खुशबू वंड देंदे।
सो साहब ने कहा कि निर्मल बूंद आकाश की लीनी भूम मिलाए, अनक सियाने पच गए ना निर्वारी जाए। फिर वो निर्वारी बेकार नहीं गई। सो इसलिए गुरु साहब बयान करते जिहड़ा स्पिरिचुअल साइड ते सब तो जिहड़ी बेस्ट एक्टिविटी है वो हैगी संगत। संगत का हिस्सा बन, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਗੋਸ਼, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਸ ਆਵਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। ਇਹਦੇ ਇਵਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸਥਾਨ ਜਗਮਗ ਨੂਰ ਹੈ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸਸੀਅਰ ਭਾਨ ਕਿਰਨ ਠਰੂਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਨੂਰ ਹੀ ਨੂਰ ਹੈ, ਬਸ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ महक ही महक है, ये तो रोशनी ही रोशनी है। मतलब ऐसा मैटाफोर सिरजिया जिन्होंने गुरु साहब ने कहा सीगा कि चेते रखी संगत च गुरु वरतदा आ, शब्द उपदेश ज्ञान सोझी, तो उस ज्ञान सोझी शब्द उपदेश नूं एक ऐसे लैवल ते कि नैचुरल वे दे नाल साडी जिहड़ी साइकी है, साडा जिहड़ा मनुआ आ, वो परसीव कर लैंदा इसनूं। एक एनवायरमेंट बिल्ड हुंदा इस तरीके नाल। मैं कहा जमात का हिस्सा बनने जदों असीं तो जिथे क्या कि सत्संगत दे विच जदों बंदे ने आमद की तो गुरु तत्त वरत्या, क्योंकि सत्संगत कैसी जानी है जिथे एको नाम बखानी है, एको नाम हुक्म है, नानक सतगुर दिया बुझाए जियो। हे नानक, वो सतगुरु ये बुझारत बुझा दिंदा, क्योंकि वो वरतदा आ ऐटोमैटिकली। मतलब ओपन माइंडेड होकर बंदा आवे संगत च, हे गुरु हे उपदेश ग्रहण, हे उपदेश देने वाले दाता, मैं तेरे कोलों कुछ ग्रहण करने लिए आया हाँ। तो साहब ने कहा जिस लैवल ते तू आएगा ना तो फिर गुरु बड़ा बेअंत है। उपदेश च दिता सतगुरु, वो फिर तेनों उपदेश देगा तेरे कन्ना के जरिए, तेरे मन की दुनिया दे क्योंकि कन विचों मन की जी ट्रैवलिंग है वो सारी तय होएगी उस रूप दे विच। सो सुनिया सिखी कन्ने, तेरे कन विच आ रहा, तेरे कन तो ही तेरे मन तक उन्हें रसाई करनी है। सो ये रूप जिहड़ा है साध संग है। इत्थे बैठ के भजो गोपाल भजन करना है, तो भजन का सिंपल जिहा तरीका यह हुई है जिन्हों गुरु साहब ने कहा सीगा कि मन रे राम स्यों कर पी प्रीत, सरवण गोबिंद गुण सुनो अर गाओ रसना गीत, कर साध संगत सिमर माधो हो पतित पुनीत। साध संगत विच बैठ पतित हैं। समटाइम वी रियलाइज नो आई एम नॉट एक्चुअली गुड ह्यूमन बीइंग, I have so many flaws, errors, mistakes. So I don't think I can even say that some kind of good stuff or good actions I can perform in this world. That's why I'm patit. I'm actually ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਿਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਨੀਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਵਿੱਤਰ 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 ਪੁਨੀਤ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 3 ਲੇਅਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਵ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਤੇ ਪਿਓਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਆ, ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰਵਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਸੁਣੋ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਵਣ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਅਰ ਗਾਓ ਰਸਨਾ ਗੀਤ, ਰਸਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗੀਤ ਗਾ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ, ਕੀਰਤਨ ਸਿਮਰਨ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵਲੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿਮਰ ਮਾਧੋ, ਇਹੀ ਤੇਰੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਹੈ। ਮਾਧਵ ਦੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਟਿਕਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਭਜੋ, ਇਹ ਭਜਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਭਜਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਭਜਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਹੈ, ਲਫ਼ਜ਼ ਅਲਫਾਜ਼ ਹਰਫ ਅੱਖਰ ਇਹ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਬੀਅਤ ਆਫਤਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਲੈਵਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ 'ਚ ਅਟੇਨ ਕਰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਕੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹ ਭਜਨ ਆ, ਭਜੋ ਗੋਪਾਲ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਨ ਸੰਜਮ ਕਿਛ ਨਾ ਸੂਝੈ, ਇਹ ਜਤਨ ਕਾਟ ਕਲ ਕਾਲ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਜਮ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੰਜਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ, ਤਪ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਾਡੀ ਥੋਰਨ ਸਪੀਚ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਫਾਰ
ਹੌਸਟੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਹੌਸਟੈਲਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੰਜਮ। ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੁਣ ਤਪ ਕਰੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋ ਦਿਸ ਨੋ ਟਾਈਮ ਟੂ ਡੂ ਐਨੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਤਪ, ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਹੇਅਰ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ। ਤੋ ਹੌਸਟੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਜਮ, ਆਨ ਸੰਜਮ। ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤਪ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੁਛ ਤਪ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਕਰ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਪੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਾ ਇੱਥੇ ਵਰਤ ਆ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਤੀਰਥ ਆ, ਨਾ ਜਿੱਥੋਂ ਬਾਤ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਐਸੀ ਨਵਾਜਿਸ਼ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਸੋ ਆਨ ਸੰਜਮ ਕਿਛ ਨਾ ਸੂਝੈ, ਇਹ ਜਤਨ ਕਾਟ ਕਲ ਕਾਲ। ਇਹ ਜਤਨ, ਇਹ ਐਫਰਟ ਕਲ ਕਾਲ ਕਲਹ ਕਲੇਸ਼, ਜਿਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵੀ ਲੋਕੀ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਏ we are all actually kind of seeker of peace of mind। ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ, ਆਤਮਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਲੀਪਿੰਗ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਡਿਪਰੀਵ ਹੋ ਰਿਹਾ। They are struggling with the natural sleeping patterns ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਾਂ ਮੈਡੀਸਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸੈਲਫ ਮੈਡੀਕੇਟਿੰਗ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਰੱਗਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਲਿਸਿਟਸ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੈਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਗੈਰਾ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਵਗੈਰਾ, ਡਰੱਗਸ ਵਗੈਰਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਜੇ ਨੀਂਦ ਦੇ ਅਗਲੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਬੰਦੇ 'ਚ, ਜਾਂ ਐਨਗਜ਼ਾਇਟੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹਾਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਡਿਪਰੈਸਡ ਮੂਡ 'ਚ ਹਰ ਵਕਤ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੇਸਿਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਪੋਲਰ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਬਾਇਪੋਲਰ। ਇਹ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਰਤਾ ਆ, ਇਕਸਾਰਤਾ ਆ, ਉਹ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਇਹ ਜਿਹਦਾ ਮੂਲ ਦੇਖੋ, ਮੂਲ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਲਹ ਕਲੇਸ਼। ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਜਦੋਂ ਕਲੇਸ਼ ਸਿਰਜਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਆ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ, ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲਹ ਕਲੇਸ਼ ਆ, ਇਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਪਸਰਦੀਆਂ, ਮਨ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਕੁਰਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਆ। ਉਸ ਕੁਰਝਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਆ, ਉਹ ਕਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਮਝ ਜਾਂ ਡਾਈਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਆ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਐਕਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਵੇਂ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਐਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੋ ਐਂਡ ਹਾਈ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਥਾਇਰੋਇਡ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਡਾਟਾ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਅਰਾਊਂਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ 50-60 ਸਾਲ ਦਾ ਐਲੋਪੈਥੀ 'ਚ ਡਾਟਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰੇ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਗਲੈਨ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਨੀ ਮੈਸ ਕਿਉਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਥਾਇਰੋਇਡ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟ੍ਰੈਸਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਈ ਹੋਏ, ਥਾਇਰੋਇਡ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਰਾਈਟ ਵੇ। ਇਹ ਗਲੈਨ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਸੋ ਕਲੇਸ਼ ਮਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਰੱਖਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੰਡਾ, ਤਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਹੰਡਾ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਹੰਡਾ। ਅੰਦਰ ਦੇ ਕਲਹ ਸਿਰਜੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੇ ਐਸੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ
ਘਰਾਂ ਉੱਤਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿੱਡੇ ਏਡੇ ਵਧੀਆ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ, ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਕੇਅਰਿੰਗ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ। ਯਾਦ ਕੋਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਰਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਰਿਸੈਪਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗਿਵਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਈ ਹੈਵ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਬਟ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਹਾਊ ਐਕਚੁਅਲੀ I can transfer toward my family, toward my actually beloved ones. I don't know. Reason, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦਾ ਕਲੇਸ਼। ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਟ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਨ ਸੰਜਮ ਕਿਛ ਨਾ ਸੂਝੈ ਇਹ ਜਤਨ ਕਾਟ ਕਲਕਾਲ। ਇਸ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਟ ਕੀ ਹੈ? What is actually meditation of it? What is actually ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਰੋਕ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਹੇਜਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ। ਮਾਈਂਡਫੁਲ ਹੋਵੋ। ਗੱਲਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਮਨ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਫੜਦਾ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਓਵਰ ਥਿੰਕ ਕਰਦਾ, ਓਵਰ ਵਰੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਐਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਕੋਈ ਵਾਪਰੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਪਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਓਵਰ ਥਿੰਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? COVID-19 ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੰਨਾ ਫੈਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੰਨਾ ਡੈਡਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਡੈਥਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਦੂਜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਵਰ ਅਫਰੇਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਰ ਇਤਨਾ ਗਿਆ, ਭੈਭੀਤ ਇਤਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਗੱਲ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿਊਕਸ ਆ, ਮਿਊਕਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਪ ਸੰਤਾਪ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਕੁਝ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਬਾਏ ਕਰੋਗੇ, ਬਾਡੀ ਦੇ 'ਚ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਇਹ ਹੀਲ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਉਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਓਵਰ ਵਰਿਡ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਓਵਰ ਥਿੰਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਆ, ਮਨ ਰਾਜਾ ਆ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਚਾਰਿਆ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਨ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹ ਮਨ ਸੀਓ, ਇਹ ਮਨ ਪੰਜ ਤੱਤ ਕੋ ਜੀਓ। ਮਨ ਅਸੀਂ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਕਲਹ ਕਲੇਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਲਹ ਐਸੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਲਹ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜੇ ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਮਿਸਾਈਡਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, ਤੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯੈਸ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ, ਆਈ ਡਿਡ ਇਟ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਡਰੋਪ ਆਊਟ ਸੀਗਾ, ਸਟ੍ਰੈਸਰਸ ਹਾਈ ਸੀਗੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਪੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਸ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਕੁਝ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਲੀਵਰ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਐਥੀਸਟ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੈ ਆਈਆਂ, ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਆ। ਮਨ ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਲਹ ਕਲੇਸ਼ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਰੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਸੰਚਰਿਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਰੂਮਾਬਾਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਕੋਈ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਆਫਟਰਨੂਨ ਟਾਈਮ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਈ ਫੀਟ ਵਾਕ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ। ਦੁਪਹਿਰ ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਦੂਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਸੁਨਸਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ।
कुछ दरख्त वगैरह ने, कुछ सुनना जा रहा आ, नंगी जा रहा है, थकावट बड़ी हुई है। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਦੇਖਦਾ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਹਰਾ ਭਰਾ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਉਹਦੀ ਛਾਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਲੀ ਥੱਲੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਛਾਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਸੋਚਿਆ ਬੜਾ ਟਾਇਰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੱਕਿਆ ਤੁਰਿਆ ਉਹਨਾਂ, ਆਰਾਮ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੋਚਦਾ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਛਾਂ ਆ, ਕਿਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਾਣੀ ਦਿਸ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਰਾਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਅਜੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ 2 ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਰੇ ਨੇ, ਗਲਾ ਤਰ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਆਹ ਤੇ ਗਜਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਬਤ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਰਬਤ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਰਬਤ ਆ ਗਿਆ। ਅਪਸਰਾਵਾਂ 2 ਸ਼ਰਬਤ ਦੀਆਂ ਸਰਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, 2-3 ਗਿਲਾਸ ਸ਼ਰਬਤ ਦੇ ਪੀਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸ਼ਰਬਤ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਖਾਣਾ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਖਾਣਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਥਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ, ਖੂਬ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਸਰ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਈਂਗ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ, ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਲੰਮਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਛਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਸ਼ਰਬਤ ਵੀ ਪੀ ਲਿਆ, ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ, ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਮੰਜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਸੀਗਾ, ਮੰਜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਅਜੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੈੱਡ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸੌਂ ਗਿਆ, ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸੋਚਦਾ ਆ, ਸ਼ਿਕਰ ਦੁਪਹਿਰਾ ਆ, ਸੁਨਸਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਆ, ਕਮਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦਰਖਤ ਆ, ਜੋ ਮੰਗਦਾ ਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਿਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਭੂਤ ਪਾਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ। ਅਜੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਭੂਤ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਗਏ 4 ਚੁਫੇਰੇ। ਅਜੇ ਸੋਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਨੱਚਦੇ ਤੇ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਪਤੇ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਣ, ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਭੂਤਾਂ ਦਾ। ਅਜੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਛਾਤੀ ਤੇ ਗਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੈਗੀ ਕਹਾਣੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਆ। ਇਹ ਮਨ ਜੇ ਕਿਤੇ ਐਸੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਮਨ ਪੰਖੀ ਭਇਓ ਉੱਡ ਉੱਡ ਦਹਿੰਦ ਸਜਾਏ। ਇਹ ਮਨ ਪਰਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਪੰਛੀ ਤੇ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਡ ਰਿਹਾ 4 ਚੁਫੇਰੇ। ਤੁਸੀਂ if you have ever seen any birdie, they never actually stay at one place at a time. They are just flying here and there, they're wandering all the time. The same kind of thing we have in our mind. ਇਹ ਕਿਤੇ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਮਨ ਪੰਖੀ ਭਇਓ ਉੱਡ ਉੱਡ ਦਹਿੰਦ ਸਜਾਏ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜੋ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਕਰੈ ਤੈਸੋ ਹੀ ਫਲ ਖਾਏ। ਜੋ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਕਰੈ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਟਾਹਣੀ ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ ਜਾ ਕੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰੰਗਤ ਬਹਿਣੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ। ਜੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਖਿਆਲਾਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ, ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਲਾ ਹੈ, ਕਲੇਸ਼ ਹੈ, ਝਗੜਾ ਹੈ, ਮੁਫਾਦ ਹੈ, ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਹਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਸਭ ਚੱਲੀ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੀ ਕਾਟ ਇਹ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਬਦਲੋ, ਖਿਆਲ ਚੰਗੇ ਹੋਣ, ਸੋਚ ਚੰਗੇ ਹੋਣ। ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਈ ਐਮ ਮਿਸਿੰਗ ਵੈਰੀ ਮਚ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਦੈਟ ਮਚ। ਭਾਈ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਗਤ 'ਤੇ ਜਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਅੱਜ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਗਲੋਬ, ਲੋਕੀ ਭਾਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਅਰਾਊਂਡ 70 to 80% ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਲੋਕੀ ਨਿਊਜ਼ ਬਾਏ ਕਰਨ ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇ ਆਰ ਜਸਟ ਗੋਇੰਗ ਥਰੂ ਸਮ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਆਈਦਰ ਔਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਔਰ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ। ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ 10-50 ਹੋ ਜਾਣ, ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਬੰਦਾ ਰਾਈਟ ਵੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਭੇਜੋ ਇਹਨੂੰ। ਸੋ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਟੋਬੀਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਰੈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਲੋਕੀ, ਡਰਨ ਨਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਆ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਆਫ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲੈਕ ਲਾਈਵ ਮੈਟਰਸ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਈਟ ਸੁਪਰਮੇਸੀ। ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਇਹੀ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਇਹ ਹੈ ਕੱਲ ਕਲੇਸ਼ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਉਪਜ ਰਿਹਾ।
तो फिर स्प्रैड हो रहा चार चपेरे उस तरीके दे नाल। गुरु साहब कहते ਇਹਦੀ ਕਾਟ ਸੰਗਤ है भाई, चंगी कंपनी, चंगा आला दुआला। जिथे तुसीं इस तरीके नाल अपने आप नूं एसोसीएट करोगे, ਉਹਦਾ प्रभाव ਤੁਹਾਡਾ आले दुआला, ਤੁਹਾਡੀ दुनिया, ਤੁਹਾਡਾ संसार वो भी बदलने च इफेक्ट करेगा। ये एक तरह ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਡੂਅਲ ਐਕਟ है, ਤੁਸੀਂ रिसीव भी करते हो, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ पे बैक भी करते हैं। गुरु साहब ने ਉਹਦੀ बात की, रहा ਉਹਦਾ ਬੰਦ है। शुरुआती पता दीन दर्द निवार ठाकुर रख है जन की आप। बाकी दीन मनुख तो बड़ा आदना आ, साड़ी तो हालत यह है कि बंदा कहन तो बड़ा कुछ कह देगा भी मैं हैगा ना इत्थे, आई कैन डू वट एवर एनीबडी वांट, आई एम द एक्चुअली मेन हेल्प फॉर एवरीथिंग, आई एम एक्चुअली मेन काइंड ऑफ सोर्स फॉर एवरीवन। ठीक है, माड़ जा सिर ही दुखन लग जाए बंदे का, बंदा डान्या बंदा जिहड़ा ये कह रहा थे ना मैं सारे इशूज हैंडल कर लवांगा, वो आप इशू बन जाता है। ये दीन आ, मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि वी आर वेरी सुपीरियर, वी आर वेरी एक्चुअली स्ट्रोंगर एंड दैट वे। नो नो नो, दीन अदने है, मिट्टी ते हैगी सारी। माड़ी जी किते सज्जे खब्बे बंदे दी जिहड़ी हैगी ये लैवल आ जाए तो कुछ भी नहीं। हाँ, यदि लज ठाकुर पालदा अकाल पुरख वाहिगुरू, जिहड़ा असल विच सानू स्पिरिट बख्शदा है, सानू उस लैवल ते सोझी ते एनर्जी ते जीवन दिंदा है। सब कहते दीन दर्द निवार, दीना दे दर्दां दी निर्वृत्ति करने वाला वो परिपूर्ण ठाकुर रख है जन की आप। अपने जन की आप लज पाल दिंदा है, जन की लज पालनी। कोई भी चीज़ होए, कई बार चीज़ होंदी है, मैं पिछले हफ्ते ही प्रिजन सैटिंग विच बैठा सीगा कुछ चैपलन्स के नाल, एंड असी गलबात कर रहे थे, वो बात कर रहा कहता मैं एक सिख बिलीवर दे नाल आई यूज टू एक्चुअली डू सम वॉलंटियर वर्क with that individual, and most of the time he was saying, oh it's a grace of master, it's grace of वाहिगुरू दी कृपा, वाहिगुरू दी कृपा सी कहना जिवें इस तरीके नाल कहंदा होना। कहंदा भी I don't get it, why he was saying so much or actually all the time like these kind of things। ते आ जिहड़ी बात आ, जिहड़ा जानिया ना ਉਹਨੂੰ पता आ मैं कुछ नहीं हैगा, ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ वाला आप ही है। ये तो बस वह तरस आ, काम हो रहा, कुछ कर रहे हैं, कुछ वापर रहा है, अदरवाइज सब चीज़ों का असल करनहार तो ही है। सब कहते जन जिहड़ा इस लैवल ते आ जाए ना, उसकी लज है, उसकी इज्जत पालदा, वो अपनी जिहड़ा है ग्रेस उस लैवल ते बख्श दिंदा हैगा। सो दी बात हो रही है, रख है जन की आप, तरन तारन हर निध दुख ना सकै वे आप। तरन तारन हर निध, निध कहते खजाने नूं, तरन तारन ऐसा खजाना, ऐसी समृद्धा बख्श देनी जिहड़ी हर तरह के माहौल विचों सानू बाहर कढ़ लिया, तार देवे। जो सब कहते पंकज मोह पग नहीं चाला है, पंकज कहते ने गाब नूं, ऐसी दलदल स्वैंप जिहदे चों एक पैर भी बाहर कढ़ना औखा हो जाए। ये संसार मोह माया ऐसी है, इहदे विच असीं दूजे नूं ते कहने ओ नहीं नहीं देख लालच नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, वो देख तेनू ना जिहड़ा हैगा हंकार नहीं करना चाहिए। ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ तो कह सकते हैं, अपनी हालत देखिए उस तो भी बुरी तरह स्टक आ, ऐसे बुरी तरह फसे हाँ। हर कम या लालच करा रहा है, या हंकार करा रहा है, या वासना करा रही है, क्रोध की इंतहा है अंदर, मतलब सब चीज़ां अंदर चल रही हैं। इस सब तो पार कौन कढ़ेगा सानू? तरन तारन हर निधहरी का नाम, दुख ना सकै वे आप। ਜਿਹੜੇ इस लैवल ते आ गए उन्होंने हर दुख तकलीफ विचों फिर वो कढ़दा है, ਉਹਦਾ नाम आद अंत दयाल पूर्ण तिस बिना नहीं कोई। बाकी ये भी बंदा कहता बड़ियां चंगियां गल्लां ने, सतयुगी गल्लां ने, कदी रब होएगा, कदी गुरु होएगा, कदी बौड़ी करदा होना, हुण नहीं। सब कहते ना आद अंत दयाल पूर्ण, सदा तरसदा कर, शुरू तो खीर तक वो मौजूद ते मुयसर है, उहदे बिना कोई होर नहीं, तिस बिना नहीं कोई। जन्म मरण निवार हर जप सिमर स्वामी सोए। जन्म मरण की निर्वृत्ति कर दिंदा ते साडी सारियां दी जिहड़ी सांझ उहदे नाल स्मृति करके होनी चाहिए है। जिन्हां दी स्मृति करके सुरत करके सांझ बन गई, उन्हां दा कल्याण कर दिंदा। वेद सिमरत कथें शास्त्र भगत करें विचार। वी कैन चेक ईच एंड एवरी सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल इंटलैक्चुअल साइड। हेर महाराज वेद सिमरत कथें शास्त्र जिन्नियां रचनावां लिखावटां चाहिए पुराने समय तो लैके भगत सियाणे लोग, डिवोटी लोग जिहड़े सीगे, करें विचार, सब ये ख्याल दे रहे ने, सारे रल के इक्को ही बात कह रहे ने, मुक्त पाइया साध संगत बिनस जाए अंधार। मुक्ति का जिहड़ा एक गेटवे ऑफ सैल्वेशन जिन्होंने कह लो, मुक्ति का जिहड़ा साधन है वह सद संगत है।
होर कोई नहीं। मुकत पाईए साध संगत बिन सजाए अंधार। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਤੇ ਅਮੂੜਤਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਆਧਾਰ ਜਨ ਕਾ ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਇਸ ਦਾਸ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੇਕ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੇਰੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ। ਤਾਣ ਮਾਣ ਦੀਵਾਨ ਸਾਚਾ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਟੇਕ। ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਤਾਣ ਹੈ, ਮਾਣ ਹੈ, ਦੀਵਾਨ ਹੈ। ਭਾਵ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਓਟ ਆਸਰੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ, ਇਹੋ ਹੀ ਮੇਰੀ ਟੇਕ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਐਸੇ ਆਲਮੀ ਅਲਾਹੀ ਅਗੰਮੀ ਵਾਕਾਂ 'ਚੋਂ ਚੰਗੇਰੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੇ, ਗੁਰਮਤੀਏ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਸੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਦਕਾ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਕਲਿਆਣ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੰਗਤ ਨਵਾਜਦਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਦਿਲੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਚਤਾਰਿਓ। ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।